फजीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। शवक़ सर दरूद शरीफ हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंदो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई खैरुल कलामी कलामुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पटोलो कलामुन के ग़ुर कलाम द अल्लाह कलाम दा दच्चा कलाम हम न दे टोल दुनिया के ग़ुर पटोलो कलामुन के कलाम द अल्लाह वाहिद कुरान करीम अग किताब दे चिदा पखपल असली हालत के पग हालत के चिकम के द आसमान न नाजिल शवे पग हालत के कुरान करीम मौजूद और महफूज। दुनिया के बडीर खलक ली गई डीरो किताबों तबनासी और डीर डिग्री बहासिल हर सड़ी नियत दादे चिज़ कामयाबी मौजू सही रवानी हर सड़े पखपल फ़िक्र और जहन की सही दे खो प दुनिया के प मौजूदा वक्त के प अग शक्ल के चिद आसमान न नाजिल शवे दा सिर्फ कुरान करीम मौजूद दे बल किताब प अग हालत की निश्त न इंजील प अग हालत के मौजूद दे न ज़बूर मौजूद दे न तौरात मौजूद। किताबों लिखली दी वही प दिहली की यो ईसाई यो चौक तरुवत औलास के वरसर इंजील खल्क तयवे वे मुसलमानान तयवे वेज़तासुल यो चैलेंज दर को मतासवाए ची ज़मुन किताब बरहक किताब दे मुंग वयु इंजील वेराज़ई ऊर बबलो ऊर तबज़ इंजील वलम उता सुबह कुरान करीम ऊर तवले चिकम पके पातिशो ऊर वन से ज़ागब बरहक किताब टोल उम्मत मुस्लिमई चैलेंज को जब इंजील वलम उता सुबह कुरान करीम ऊर तो गुजारे चिकम पातिशो अगब बरहक किताब मुसलमानान समदस्ती शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि तई इतला वकर हज़रत दिसी मामला दा बेबज़्ज़दर अला शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि रावर से दो ऐसाई तयवे न दिसी चैलेंज बनई चैलेंज बदिसी तब इंजील पजान पूरी निसी और तब दांगे जब कुरान जान पूरी निसम और तब दांग इंजील बनो वरजा कुरान बनो गुजारे तब इंजील जान सरनी से और तबदांगे जब कुरान निसम और तबदांग दा चैलेंज एकदम ईसाई हैरान पातिशो चैलेंज न पशाशो मख्तोरंश और बरमलई दा ऐलान को चे कुरान करीम प मौजूदा शक्ल मौजूदा वक्त के दा बरहक किताब सिर्फ दा अल्लाह यो कलाम खल्क़ ते तपुस कवे वली द चैलेंज नशातुश वेमा दी इंजील पूरी केमिकल मगलियो दिसी केमिकल चिदा ऊर न सेज मावेता सब कुरान ऊर तो वले जब इंजील वलम वेशा से दिसी चैलेंज राको चितब सरद इंजील दांगे वेदा जमा यकीन दे यकीन कशा अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि ऊर तो दांगल द कुरान सरा वेदे बद कुरान सरद ऊर नरूग राउ जिदा जमा यकीन बरमले ऐलान को चे कुरान करीम बरहक और अखीरे किताब ची दिसी किताब यो सड़े दिसी किताब खिदमत की सो की वही सो के उस्ताज़ान यो सो की शागिर्दान अगद अल्लाह शुक्र अदा
چې قرآن تکینی وړه کې دا نیتو کی چې دا هغه کتاب دی چې د اسمان نه د الله د ذات نه راغلی بل کتاب داسې موجوده وخت کې نشته د دې نه بله غټه خبره بله نشته ښه نه چا سره مقابلو ته ضرورت شته بس ما سره چې کوم کتاب دی دا په هغه حالت کې موجود دی چې اسمان نه به را نازلېدو ځکه د دواړو جهانو سردار فرمایي خیر الکلام کلام الله په ټوله دنیا کې په کلامونه کې غوره کلام د الله کلام بس ګرځمو خیر الکلام کلام وخیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم او په ټولو لارو کې کومه لار غوره ده نن هر سړی یو فکر کوي وایي مولوي صاحب یو سیده لار درته نه ده معلوم چې یو سیده لارې مړه چې سیده پې لاړ شم بس کنفیوز دې پله لاړ شم او که دې پله لاړ شم او که دې پله لاړ شم زه ورته وامه د دواړو جهانو سردار فرمایي خیر الهدی هدی محمد صلی الله په ټولو لارو کې سیده د هدایت لار چې ده هغه لار د نبی کریم صلی الله علیه بس د پیغمبر په لار روان شي د دواړو جهانو سردار چې په کومه لار ته په هغه لار لاړ شي د دې نه بله غوره لار نشته سیده د انبیاو په لار باندې ځه زه تا ته دا نه وم چې زما په لار ځه زه تا ته دا نه وم چې زما پسې راځه زه تا ته دا نه وم چې زما په شان پګړۍ ووهه زه تا ته دا نه وم چې زما په شان اودس کوه زه وایم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان ژوند دی که هغې کې انخلي او پته نه لګي نو زه به یې تا ته ښیم صرف ما لار مه راځه زما لار نشته لار د امام الانبیا لار ده خو مونږ به یې درته صرف سیده کوو چل به درته ښیو چې په دې لار ځه په دې لار ځه په دې لار باندې ځه چې هغه لار د نبي کریم صلی الله صحابه د امام الانبیا په لار لاړل په نبی علیه السلام دومره مین شول یو مقام ته الله ورسول چې په مینه او په عن د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په لار باندې چې روان شو هغه صحابه کرام دومره په امام الانبیا باندې یقین مضبوطو عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه دته به خلقو کله ناکله عیب ورکو وی ته د خپل پلار زوی نه پیغور به ورته ورکو بیا راغی د دواړو جهانو سردار مخې ته کېناست ورته وی د الله حبیبه زه د چا زوی زما پلار څوک دی ها د دواړو جهانو سردار ورته فرمایل وی حذافه رضی الله تعالی عنه ستا پلار دی کور تراغه مور ته په خوشاله وی مورې ړمې مطمئن ما ته د امام الانبیا د خولې نه نوم د حذافه وختو باس مور ورته یو خبره کوي بچیا دا خو ګوره تا ډېر لوی امتحان کې زه ور واچولم څه پته لګي دا خو د جاهلیت دور تیر شوی دا خو ستا د نبی علیه السلام د بل چا نوم اخیستی ای مورې چې ما ته امام الانبیا د چا نوم اخیستی ما به هغه ته پلار وي بس په لنډو خبره تا خبره مې نه منله او د نبی علیه السلام خبره مې منله داسې کلک یقینو د صحابه کرامو په نبی کریم صلی الله علیه بس داسې نبی علیه السلام به خبره کوله او صحابه به پې جوخ یقینو جوخ سیده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لار لاړل الله یې دنیا هم ښایسته کړه او الله یې اخرت هم ښایسته خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لار روان شو د چا په لارو مزه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بهترین استاز دنیا ته راغلی صحابه کرامو ته یو ورځ وایي ما له اوبه راوړئ صحابه کرام ورله اوبه راوړئ اودس یې وکړو چې اودس یې کوو نو هر اندام یو ځل ووینځه چې وینځه نو صحابو ته وی وملیدم وی او وی دا هغه اودس دی چې د دې نه بغیر الله مونځ نه روا کوي چې یو پیره اندام څوک وچ پرېږدي وینځي خو مونځ نه کېږي په دویمه پیره بیا یې اوبه راله راوړئ چې راوړي اودس یې وکړو نو هر اندام یې دوه پیرې وینځي صحابه ته وی دا هغه اودس دی چې په دې الله دوچن اجر ورکړي ډبل په دریم ځل بیا وی اوبه راوړئ چې اوبه یې راوړې اودس یې شروع کو
نو هر اندام درې ځله وینځي. مخ 3 ځله، لاس 3 ځله، پوزې ته اوبه 3 ځله، خولې ته اوبه 3 ځله، خپه 3 ځله. چې د اودس نه فارغ شو صحابو ته وی وم لیدم وی هذا وضوئي، دا زما اودس دی ښه. او زمانه مخکې چې څومره انبیاء کرام تیر شوي 1,40,000 کم و بیش دا د هغې ټولو انبیاو اودس. صحابو ته څومره ښکلی چلو خو چې سړی اودس کوي او هر اندام اودس کې 3 ځله ووینځي، نو د په یو ټیم د 1,40,000 کم و بیش انبیاو په سنتو باندې عمل وکړ چې په دې طریقه مونږ اودس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به اودس وکړو، اودس نه پس به وي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا به اودس پسې وي. حدیث مبارک کې راځي چې څوک دا دعا اودس پسې وي فتحت له ابواب الجنه، دته د جنت ټولې دروازې کولوش. چې سړی اودس وکړي او هر اندام 3 پیری وینځي، بیا پسې دا دعا وکړي او بیا جمعات ته رادنده کېږي، خیخ په مخ کې وي اللهم افتح لي ابواب رحمت، ربا ما ته د رحمت دروازې کولاو که بس جمعات ته راته ما دنیاوي خبرې پرېږده. اوس توره کې دعا ونه کړله اللهم افتح لي ابواب رحمتک، ربا ما ته د رحمت دروازې کولاو که بس. اوس جمعات کې دنیاوي مجلسې مه کوه، دنیاوي خبرې مه کوه، ته د رحمت ځای ته رادنده شوې. په ټوله دنیا کې الله ته خوښ په ټولو ځمکو کې هغه مساجد دي چې ته جمعات ته رادنده شي. په ټوله دنیا کې د دې مره خوښ ځای الله ته نشته، ته څومره قیمتي ځای ته راغلی رحمت دروازه. نو دا دعا چې سړی ووایي رادنده کېږي، دی به بیا دنیاوي خبرې نه کوي. چې رادنده شي نو ستا غوا څنګه ده او ستا میخه څنګه ده، تماکو څه صورت حال دی، کر به کله کوو. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کله خلق ووینئ چې په جمعات کې د دنیا خبرې کوي فلا تجالسوهم، دې خلقو سره به نه کښېنئ، دې خلقو ته د الله هېڅ حاجت نشته، هېڅ په دې مې سره کار نشته، دې خلقو سره به نږدې نه کښېنئ. اللهم افتح لي ابواب رحمت. ډېر شي مشران به یې ښکلي راغلي به منځلې او جومات کې به قیسې شروع مازدیګر نه ماښامه پورې به ناستې ښه دوڼې به یو بل ته وایي، یو به یو پله ډډه والي، بل به بل پله ډډه والي. حدیث مبارک کې راځي ګوره سوچ کوه چې دی په دې جومات کې ناست یم، په ټولو ځمکو کې الله ته د دې نه بله غوره داسې غوره ځای ته خدای راوستی، دا خو د رحمت ځای دی. حدیث مبارک کې راځي چې څوک مونځ وکړي او په خپل ځای کیني، ذکر نه کوي، تلاوت نه کوي، هسې ناست دی، هسې ناست فرشته راشي وی یا الله د ده ګناهونه معاف که، الله په ده رحم وکړه. ته به هسې ناست او فرشته به تا دپاره دعاګانې وایي. مسجد دومره بهترین ځای دی په مخ د ځمکه، او چې جومات نه وځې نو ګسخ په مخ کې که اللهم انی اسألک من فضلک، یا الله خپل فضل راله راکړي. د فضل نه مراد رزق حلال دی، یا الله حلال رزق راکړي. چې ته 15 ټیمه مسجد ته دننه کېږي، 15 پیرې وایي یا الله د رحمت دروازې راته کوله، بیا 15 منټه وځي یا الله حلال رزق راله راکړي. ته ګوره به الله حلال رزق درکړي، به الله ښکلی عبادت رسي. خیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه، دا د انبیاء لار ده. ښه زه تا ته داسې نه وم چې زه څنګه جومات ته دنده کېږم هغه شانتې دنده شه، نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به څنګه هغه شانتې ځه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا کې ډیر لوی استاز، د ټولې دنیا استاز راغلی، اول استاز په مخ د ځمکه د قرآن کریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ښکلي ارشادات یې موږ ته وښودل، ډېرې ښې ښې ښوونې صحابه کرامو ته وکړلې. د دواړو جهانو سردار یو ورځ صحابه کرامو ته وایي پیژنئ
ما من شیء اثقل فی المیزان پتل د میزان کې به د ټولو نه درون څه شي پیژنئ پتل د میزان کې به د ټولو نه درون شي ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق نشته د پتل د میزان کې درنون کې سیز د بهترین اخلاق تل د نیکو به د هغه چا درنیږي چې د هغه اخلاق خیز د هغه ژبه برابري هغه معاملات د خلقو سره برابري دلته منځ کې او بار په کوڅه کې کنزل کوي دلته منځ کې او په جومات کې کنزل کوي نه په تله د میزان کې د ټولو نه دروند څیز چې دی هغه امام الانبیا فرمایي من حسن الخلق هغه بهترین اخلاق چې د چا اخلاق ښایسته د ده به تله د نیکو چې د هغه درنه اب درنیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې سړي تله د نیکو به درنیږي ډېرې زنانه به ډېر منځونه به کوي ډېرې صدقې به ورکوي ډېرې روجې به نیسي خو په ګاونډ کې تېنه خلق ډېر په تکلیف دي شاګردانو ته کنزل ګاونډ کې کنزل خلق ته په تکلیف کې دی ګرانه ده ګرانه ده بهترین څیز چې دی هغه اخلاق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړي ته به څنګه پته لګي چې زه ښه سړی یم زه بد سړی یم دا پته به سړي ته څنګه لګي په دې کسوټی خو ځان لږ وتلی که نه چې ښه یو که بد یو مړه زه ښه سړی یم که نه څنګه ښه سړی مړه ښه تقریرونه کوم او منځونه خلقو له کوم نه که نه د ښه سړي پته امام الانبیا فرمایي چې ته به د ګاونډي نه تپوس وکړي د ځان په باره کې خو ته به ورته نه وایي چې زه څنګه سړی ما خو به تا ته وایي ته ښه سړی د ګاونډي خبرې به واورې چې ګاونډي ستا په باره کې څه وایي نو که ستا په باره کې ګاونډي وي چې دا ښه سړی دی نو ته ښه سړی او چې ګاونډي تا باره کې وي چې دا بد سړی دی نو بس ته بد سړی ها ستا د ناکار او د ښه پته به د ګاونډي نه لګي چې ګاونډي ستا په باره کې څه وایي ګاونډي ستا په باره کې څه وایي نو د دې پته به د هغه نه لګي د هغې پته به هغه نه لګي چې کله ګاونډي ستا باره کې ښه سړی ووایي نو ډېر ښکلي تعلیمات نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وښودل ډېر ښکلي تعلیمات صحابه کرامو ته وښودل او په دنیا کې ړومبی استاذ نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې استاذ علما وایي شاگردانو ته به سبق هم وایي خو شاگردانو ته به دعا هم کوي هغه شاګرد له به ګزار ورکوي چې هغه ته تا دعا هم کړي ته چې را شاګرد وښي ده ته دې دعا کړې ده که دعا دې نه کړي د سپېړې حق دې نه جوړېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دسماتی ته ورغی چې واپس راغی لوټه کې چې اوبه راوړي ده اودس وایي دا چا راوړي دي وایي دا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما راوړي وایي دا هغه راوړي دي وایي دی خو ډېر رکوټ یې نه دی ډېر ماشوم وبد ډېر ماشومتوب کې د هوښیارتوب کار وکړو نبی علیه السلام ورته وایي دی خوا راشه داسې استاذ چې هغه ول اوبه راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ونیو حدیث سینه پوری جوخ کو وی اللهم علمه الکتاب یا الله دته د کتاب علم ورکړه رب دته د قرآن علم ورکړه اوس وګورئ ټول تفاسیر چې وګورئ مفسرین وګورئ نو رئیس المفسرین عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د پیغمبر دعا ورته راغلې وه حبر الامه ورته ویلې کېږي رئیس المفسرین ورته ویلې به شاگردانو ته دعا کوله به شاگردانو ته سبق خو داسې شاگردان دنیا له ورکړل چې دنیا ومنل جبریل امین راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د یو صحابي نوم واغست وی دا فلانې صحابي نه دی نبی علیه السلام ورته وویل نو وی د ده نوم تاله څنګه درځي چې دا فلانې صحابي دی وی د الله حبیبه د ده ذکر بره ډېر کېږي ځکه یې ماله نوم راځي ښه دا ستا صحابي دی خو د ده ذکر بره ډېر کېږي د ده ذکر داسې شاګردان نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی جنت ته لاړم دا بختور نو بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی بنگله لیدلې لیدلې ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وی بنگله لیدلې ده خو دند ورته ځکه نه ورتلم چې وستا غیرت راته مخې ته شو ته ډېر غیرتي نو
اپا جڑا شوید اللہ حبیب زب پتا غیرت کو ما تب پتا غیرت رازی ورخلے بوی ورطد اللہ حبیب. صحابو تیوی جنت میں ولیدو کھلے لیدلے دے فی المنام او فی لیلت المعراج یا پا خوب کے یا دا معراج پر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی خپیم وی ولی وی چیز دا سروین چی دا جنت مام لیدلے وی تمخپ کے گا دای شاگردو وی تمخپ کے گا وی ولی وی ما چی کم جنت لیدلے دے اگا پٹولو انبیاء حرام دے چی دا سو پوری ورطز نعمت لے او چی زو ورشما یا بنور انبیاء جنت تا داخلی گی اوی چی کل انبیاء کرام طول جنت تا داخل شی چی کل امتیان جنت تا داخلی گی نو پٹول امتیانو زما جنت حرام دے چی در سو پوری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انبیاء کی بڑم بے زما و پا امتیانو کی بڑم بے دیسی خکولی ملگری خواہ دا دا قرآن نسبت وہ پا منس کی دا دیسی پاک نسبت تے دا قرآن دا استاز و دا شاگرد دا دیر پاک نسبت تے انبیاء کی بڑم بے جنت زما او امتیانو کے با ابو بکر صدیق دا طول لڑم بے جنت دیسی شاگردانو دا قرآن ماحول دا جنتی ماحول دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو توئی لکل نبی رفیق دا ہر نبی ملگرے دا ہر نبی ملگرے ورفیق او زما ملگرے فی الجنت پا جنت کے عثمان دا عثمان نبی جنت کے ملگرے خواہ ماتا با جنت کی ملگری دا مرگتیا دا اخیرت ملگرتیا دا نسبت دا اخیرت تے دا نسبت پلتا پیدا در کی انشاءاللہ چی منس کی نسبت دا قرآن استاز دا قرآنی و شاگرد دا قرآنی بس چی نسبت دا قرآنی دا نسبت پا انشاءاللہ اخیرت کے منگل پیدا رکھ انشاءاللہ. سن کے صحابہ کرام دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا قرآن کریم ازدک صحابہ تبوی تجنتی 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 عثمان فی الجنہ دے جنت کی ملی دلے دے میں جنت کی لی دلے دا جنتی دے دا جنتی دے دا دا قرآن کریم ماحول لے و دے دا اللہ شکر ادا کوئی چی اللہ زمون کلی و زمون علاقہ کے منگ لدہ قرآن کریم محافل را کری دا قرآن کریم دا پارے مدارس را کری دی و منگا و تاسو بکے دا دین اشاعت نبی کریم صلی اللہ قرآن کریم آیات ماستا سمخ کیوں بھی کنا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. بعض مفسرین ہوئی دا باقیات الصالحات نموراد لونا دی لونا سمانش والا مال او زامن دا دنیا زینت تے او لونا خیر عند ربک دا دا اخیرت گتا دا لور دا دا اخیرت گتا زی بارے کے ہوتا سدائی نے دے با نوکرشی و دے با بیا پیسی گٹی و زبا بیا پس سہولتنا دا لورنا خدا تا منشتا کنا اللہ وی والباقیات الصالحات خیر عند رب دا لورم دا اخیرت گٹا دا دام دا اخیرت گٹا دا. حدیث مبارک کے رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یورس صحابو توی زوام بختور دے اغا بابا چی دا غدیری لونے دی گو رے خواہ دا بختوری بختور دا بختور موری چی دا غیب لونا وی لونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تا حدیث بیان کر دا دی آیات تلان دی مفسرینو نقل کرے دی وی قیامت کے بدیو سڑی پیسلہ دا جہنم موشی چی پیسلہ دا جہنم موشی نوی لونا بای چغی جوڑی چی زمون بابا با جہنم تنگ ورسا اور درخواست ہو کی چی ربا دا زمون اغا بابا دے چی پا دنیا کے با زمون نفقہ پا دو دمونگ لنفقہ پیدا کری دمونگ لکپڑا و جامع غستی دمونگ لروٹے پیدا کولا رب دے با جہنم تا نغورزوئی. حدیث مبارک کے رازی رب العالمین با فرشتو توائی دا لونائی دیر پر یاد کئی دا کس دا جہنم نراو گرزوئی جنت طرف تے بوزائی دا جنت طرف تے بوزائی خواہ چی بیا لوری او دا سڑی لوری او عالم ای بیا لوری او دا سڑی قرآن خان لوری او قرآن خان لور سفارش کی عالم لور سفارش کی حافظ لور سفارش کی نو دا دا اخیرت دیر لو یا گٹا دا دیر لو یا گٹا دا دا اخیرت. لونا بوجھ مگڑائے خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چاچی دا دو لونو صحیح تربیت وقت
او هغه بلوغ ته ورسېدلی قال الله قال الرسول ورته وخو صحیح تربیت وې د دې سړي زه ذمہوار یم دی به ما سره جنت کې یوځی ښه چې د دوو لوڼو صحیح تربیت وایي ربه یو دوه لوڼه راکړي چې په حدیث باندې عمل وکړي دا لوڼه بوج مه ګڼئ مه پلارانو مه میندو دې ته قال الله قال الرسول لور ډېره زیاته خفه کېږي بچې هم خفه کېږي خو د لور په شان نه ښه تاسو به اخباراتو کې لیدلي داسې بچې به م لیدلی چې د پلار د سر سودا به یې کړي شته پیسې ورکړي وي د پلار را د مخې نه لر کړي چې یا راته جایداد پاتې شي یا بل څه بل څه داسې بچي شته خو داسې لور به چېرته ونه وینئ چې د بابا د سر سودا یې کړي ښه ما داسې لوڼه لیدلي دي چې پلارانو په کور بندي کړي دي ښه چې کور ته به نه راځي داسې لور شته دی چې پلار په کور بنده کړي وي کور ته به نه راځي هغه لور ما ته وایي اختر کې لاړم په کوڅه ګرځېدلم ما وی چې کو کړکۍ کې مې بابا وینم که کړکۍ کې مې دا مور مولي صاحب ماله د بابا سره روغه وکړه ماله بابا سره روغه وکړه چې زه خپل پلار په کور بنده کړي او هغه راځي په کړکۍ کې خپل پلار خپله مور په کړکۍ کې سیږي لوڼو کې ډېر د ترس ماده وي ښه لوڼو کې ډېره د ترس ماده لوڼو سره مینه کوئ نن لور یوه ګیله کوي مولي صاحب تاسو احادیثو کې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور و لوري ښکاره شول ورلله بیبي فاطمه رضی الله تعالی نبی علیہ السلام ورپاسېدو وی مرحبا بابنتی مرحبا لوري په خیر رالی لوري په خیر رالی ما ته به کله زما پلار یو غږ داسې وکړي چې لوري په خیر رالی لوري په خیر ما له یو د بابا غږ پوره دی لوڼو سره مینه کوئ ښه لوڼو سره مینه کوئ والباقیات الصالحات خیر عند ربک دا د آخرت ګټه ده دا د آخرت ګټه ده الله دې ستاسو دا ټولې لوڼې کامیاب کړي بس او په دې حال د الله شکر وباسئ چې کور کلي کې د سړي ماشومانو ته سبق ویل شي کور کلي کې سړي ته مدرسې دا د دې علماو الله نه دعاګانې غواړئ د علماو دپاره ښه چې دې ستاسو د لوڼو او ستاسو د الواد باره کې فکرمند دي ستاسو بچو ته سبق ښیي یو کس وی د علماو دا زامن نه عالمان کېږي نه بل ورته هغه ټول عمر په پردو پسې لګي خپلو ته نه وزګار دي ځکه عالمان نه شي ټول ورځ په پردو پیلېږي نو ښه مونږ سار شروع شو د ماښام ورې د پردو فکر نو خپلو ته وزګار نه خپل ته ځکه پاتې شي نو ښه مونږ خو وایو دا ټول زمونږ بچي دي مونږ خو وایو دا زمونږ دي که نه ښه تاسو به کې خپله پردی کوئ مونږ وایو دا ټول زمونږ بچي مونږ وایو چې دا بچی علم وکړي دا زما بچی دی که دا لور علم وکړي دا زما لور ما به پې خدای تله درنوي انشاءالله زمونږ به پې خدای تله درنوي دا دیني خدمت دی په دې د الله شکر وباسئ ښه زه تاسو ته اساد مثال وایم مولانا مدرار صاحب دی د کوګو دلته دی مثال زه د مولیست مودي کلي کې اسې مونږ دې کلي کې په څه نسبت ناستو مونږ څه له راغلي یو دې کلي مونږ چې خپل کلی پرېښودی دی دې کلي ته راغلي یو د پیغمبر په مصله ولاړ یو د پیغمبر په محراب ناستو چې مونږ صرف د دین د خاطره په دې کلي کې پاتې ښه مونږ ستاسو بچو ته دین ښیو مونږ ستاسو بچو ته دین ښیو ښه خپل کور خپل علاقه د هر چا خوښه ده خپل مور او پلار د هر چا خوښ دي خو مونږ چې څومره اکابر لیدلي دي هغې د دین دپاره قربانۍ ورکړي دا بل کلی سړی پرېږدي او دې کلي ته راځي او په کلي کې ستاسو بچو ته قرآن ښیي دا د غنیمت یوه موقع ده دا غنیمت وګڼئ او دا د الله احسان وګڼئ دا د الله احسان وګڼئ چې مولانا مدرار صاحب د بل کلي دی او دلته زمونږ کلي کې ناست ستا لور ته قرآن ښیي ستا بچي ته قرآن ښیي او مدرسه او کلي کې ماحول یو دین باغ یې لګولی دی یو باغ یې لګولی دی هغه باغ تازه کوي مونږ د کلي خلکو له پکار دی چې مونږ د باغ په تازه کولو کې شریک شو مونږ نه چا نه مدرسې وړو نه چا نه کورونه وړو ښه مونږ د الله د دین د باغ مالیاران یو بس دا مدرسې دینی باغونه دي همون ولې اوبه ورکوو ټیم په ټیم د مالیار چې په باغ کې لګي که نه کله یو بوټي ته اوبه ورچوي کله یو بوټي ته اوبه ورچوي بس مونږ بوټو له اوبه ورکوو د الله د دین د باغ مالیاران تاسو به هم ورکوئ موږ به هم ورکوو په شریکه به ټول د دین باغونه آبادو د دین باغونه به آبادو کوشش به کوو
د علماء بدړه د ویخه قدر کوخه. امام بخاری رحمت الله علیه پیژنې دې چې وفات کېده کنه 90,000 شاګردان پریخو چې کله وفات کېدو. بخاری شریف کتاب بھی لیکلی دی. قرآن مجید پس دویم مرتبه د بخاری راخه دومره غټ کتاب بھی لیکلی. اب څومره قیمتي سړی نن د هغه په علاقه کې عالم نشي. امام بخاری رحمت الله علیه چې د کومې علاقې نن په هغه علاقه کې عالم نشي. پکار دا و چې هغه د محدثینو مرکز وي چې د امام بخاری کلی علماء وجه لیکلی دا ویدی کری والا امام بخاری پس پکاوی استلے او امام بخاری چې وتو یو خیره کړي و. هغه خیره ننوم په هغه علاقه باندې پرته ده. هغه علاقه باندې ننوم خیره پرته ده. د علماء د تذلیل نه بزان ساتوخه. علماء هغه خلق دی روایاتو کې راځي چې د دې صحیح به الله د قیامت په ورځ تلیخه ستا به نیکۍ تلل شي او عالم لبا الله د قلم صحیح تلی چې تا په قلم کوم لیکل کړي دی هغه صحیح به درله پته لکه एकदम الله به د دې سیاد تلی. د علماء وجود په علاقه کې دا رحمت دی. دا د کلی د پاره یو سورې دی. څومره کلی کې علما ډېری کې خدای نور ډېر کې ربا په دې کلی ښایسته دي په دې مساجد ښایسته دي په دې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به خلقو ته وی په حق یم خلقو ته نه ته په حق نه وي زه چې مړ شمه نبیا به فیصله وکړي چې په حق وم او که ونه وم. دا علما لله فی الله لګیا دي د دین اشاعت. دا خبره مې یاد ساته دا مې یاد ساته چرته به پکې دنیاوي لالچ پیدا نه کوي. ښه دا درته حقیقت وه. دا ته مونږ سره ګرځېدلی نه هسې اوایي لګیې که نه اوایي لګیې ته ما سره لږ وګرځه ما سره لږ پاتې شه د دې عالم سره لږ د نږدې نه پاتې شه دی وګوره که نه چې د کې دنیاوي لالچ څومره دی او د کې د دین حرص څومره دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خلقو ته وی په حق یم وی نه وی زه چې مړ شمه نو بیا به درته پته ولګي چې زه په حق وم او که نه چې کله وفات او جنازه اوچته شوله او غیر مسلمو جنازې ته وکتلو نو 20,000 غیر مسلمو ایمان راوړل. هلته د هغه دفن کېږي او دلته کس راځي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد. مورخینو تاریخونه ولیکل وی په تاریخ کې د امام احمد بن حنبل چې څومره ګڼه جنازه شوې ده دا په تاریخ کې د چا نه ده شوې او د وفات په ورځ 100,000 غیر مسلمو ایمان راوړل. خو امام احمد بن حنبل بیا د من نه تللی امام المسلمین بیا د من نه تللی رای مې دا ده درخواست مې دا دی علماو سره چې درنه څومره کېدلی شي د علماو قدر کوئ د زړه د ویښۍ کوئ. دا د الله یو رحمت دی او مولانا صاحب ډېر لوی دیني محنت شروع کړی دی دې کلي کې د الکانو د بناتو د جنکو د لوی ترتیب روان کړی دی. الله دې کې ډېر خیر او برکت ورواچي. الله دې ترقي او کامیابی نصیب کړي او زمونږ او ستاسو د ټولو مشر مولانا شمس الرفیل صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې تشریف راوړی دی. انشاءالله هغې به اختتامي خبرې کوي که خیر